પીરાણામાં વિધર્મનો ખુલ્લો પ્રચાર. સતપંથના તમામ કાકાઓ અને મુખીઓની હાજરી વચ્ચે વિધર્મનો પ્રચાર કરનારનું સન્માન ગાદીપતિ કાકાએ કર્યું. અલ્તાકિયાનો જબરદસ્ત પ્રયોગ. પ્રયોગ એવો કે ષડયંત્રને કોઈ પણ ઓળખી ન શક્યું. આ વિડીયોમાં જોશું. 1. પીરાણામાં વિધર્મનો પ્રચાર. 2. જનાર્દનના મોઢેથી કઈ સાચી વાત નીકળી ગઈ. 3. કયા ગુગલીના કારણે સત્પંથીઓ મૂંઝવણમાં ફસાઈ ગયા છે. માસ્ટર ગુગલી. ભાગ 1. પહેલા વિશ્વાસ જીત્યો. I am a citizen of the universe and I live on earth from Akash to Prithvi. Wow. And I received the name of Loïc Philippe Chalumeau and recently I received the name of Krishna Nath. I'm very enthusiastic and happy to participate to this pilgrimage, particularly today, and to see all these beautiful souls, all these beautiful Maharaj, Gnaneshwar Maharaj and all the Maharaj, because they give us the flame, this home. They remember us that this is inside of us also, that we are all a part of God. And we have to respect this, and we have to become like them, with this truth, with this faith, and to shine this light around us. We are all one in unity with our diversity. એનું હિન્દુ નામ અને હિન્દુ વિચારોને આપેલ સમર્થનના કારણે અહીં સુધી તમને બધું જ સારું લાગ્યું હશે. કારણ કે તમે જે સાંભળવા માંગો છો એ જ તમને પીરસવામાં આવી રહ્યું છે. સંચાલક એ પણ એવી જ ઘોષણા કરી કે સતપંથને વિદેશીઓએ પણ સ્વીકારી લીધો છે. વિદેશની સંસ્કૃતિ પણ આપણા રંગે રંગાઈ ચૂકી છે એવું આપણે કહી શકીએ. ભાગ 2. પીરાણા આવવા પાછળનો સાચો ઈરાદો જણાવે છે. Each one is particular. Each one is an occasion of God to express himself. And this is really the message that we are to share, that I want to share with you, and I invite you to share to everybody around you. Remember this light and respect the others. The others is also our earth. પણ લોકોને શું કહેવામાં આવ્યું? हमने देखा कि यहाँ विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पर पधारे हैं और कितने भाव और श्रद्धा के साथ उन्होंने सतपंथ की बात रखी, भगवान निष्कलंकी नारायण की बात रखी, कितना महात्मा पगपाल संघ का उन्होंने बताया. बाहर से लोग आकर सतपंथ को समझ रहे हैं. ભાગ 3. હવે જુઓ અલ-તાકિયાનો પ્રયોગ. એક દાખલો આપશે અને તમને શંકામાં મૂકશે અને સમાધાનના ઉપાય રૂપે વિધર્મને રજૂ કરશે. Prithvi is our mother. Prithvi is our temple.
And when we walk, when we drink, take care of your plastic things, because you will put in the way to come in Piranha. You put the plastic things in the way to come to Piranha. Piranha is a holy place. And Piranha, the flame of Piranha want to come in your house, but if you put some dirty thing in the path, the flame will not be very pure. So just clean the way to come to Piranha, to come to God. Clean the way to God. This is a message also that I want to share. And the pure message is love. Just continue. I meet beautiful people on this way. Thank you to my brother Ashwin and my sister Digna Patel to drive us here, because in this moment on earth we need some soul like you, some flame like Maharaj. We need this, and a lot of people around the world are joining now. A lot of groups organize meditation every day, every year, every month, and particularly the first of each month, and today also the first Sunday of each month. It's people from all over the world who meditate together. We give this love together. And so I'm very happy here to be a representative of this and to join with these beautiful souls, with this flame, this shining God, and to connect together around the world, people from Africa, from Mexico, from Brazil, from Europe. ટપલી મારીને વાત વાળવા માટે છેલ્લે ગંગારામ કાકા અને જ્યોતના વારે ઘડીએ વખાણ કર્યા, જેથી કોઈને ખરાબ ન લાગે. પ્રશ્ન એ થવો જોઈએ કે આટલા બધા લોકો વચ્ચે આ કેવી રીતે થઈ ગયું? કોઈએ આખા કાર્યક્રમમાં રદિયો પણ કેમ ન આપ્યો? એનું કારણ છે કે સત્પંથના સાધુઓ પોતાને સનાતનીઓ કરતા સાચા અને સારા બતાવવાની ખોટી ગેલછામાં ભાન ખોઈ બેઠા. એના કારણે સત્પંથ સામેનું ષડયંત્ર ઓળખી ન શક્યા. કોઈ જાહેરમાં કબૂલ કરે કે ના કરે. હવે આગળ વધીએ. સત્પંથના સાધુઓ પોતે મૂંઝવણમાં છે. હંમેશા લક્ષ્મીનારાયણ વાળાઓની નિંદા કરનાર સત્પંથના સાધુ હવે લક્ષ્મીનારાયણની પેરવી કરી રહ્યા છે. પીરાણામાં લક્ષ્મીનારાયણની મૂર્તિની સ્થાપના કરી. जो कभी लक्ष्मी नारायण मंदिर न जाते, वो धर्म को सिखाने की कोशिश करते हैं, वो धर्म के ठेकेदार बनते हैं. સનાતનીઓ કહે છે કે ચલો સંત ઓધવરામ મહારાજ અને વડીલ રત્નશ્રી ખીમજી ખેતાણીનો રસ્તો આખરે સાચો નીવડ્યો. લક્ષ્મીનારાયણ વાળા ધર્મ જાણતા નથી એવું કહેનાર સત્પંથના સાધુઓને ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ આખરે સ્વીકારવા જ પડ્યા. જુઓ, અમે સાચા છીએ એવું સનાતનીઓ કહી રહ્યા છે. સત્પંથીઓની ઘરવાપસી કરવામાં થતી સૌથી મોટી અડચણ દૂર કરવા બદલ ધન્યવાદ. સનાતનીઓ એવું પણ કહે છે કે નવી અડચણો કરતા એમને લાભો ઘણા થશે. તેમ છતાં જ્યાં સુધી સત્પંથમાંથી ઇસ્લામી બીજ સંપૂર્ણ રીતે નહીં નીકળે ત્યાં સુધી સત્પંથ સ્વીકાર્ય નથી. સત્પંથના આરાધ્ય કરસન કાકાએ તારીખ 28/2/94 ના કોર્ટમાં આપેલ સોગંદનામામાં કહેલ કે સત્પંથમાં મૂર્તિ પૂજાનો નિષેધ છે, એનું શું સમજવું? આ પ્રમાણે તો
કરસન કાકાને પણ ખોટામાં ગણાવી રહ્યા છે. પણ વાત અહીં પૂરી નથી થતી. હવે આગળ શું કહે છે એ સાંભળવા જેવું છે. रही बात मूर्ति की जो स्थापना यहाँ पर की गई है, तो ये परिवर्तन जो यहाँ अब हम देख रहे हैं, मूर्ति एक सगुण है. भाव प्रतिष्ठा करके हमें उसके माध्यम से अपने आराध्य की प्रार्थना करनी है. शिक्षा पत्र में बताया पानी पत्थर ने पूजू नहीं. इसका मतलब हम समझ गए कि पत्थर की पूजा नहीं की जाती. हम तो पत्थर और जल की ही पूजा करते हैं. जब कलश महापूजा करते हैं, घट पत्थर का होता है, जल भरा जाता है. अरे कहना क्या चाहते हो? હવે તો ઇમામ શાહને પણ ખોટા સાબિત કરવા બેઠા છે. શું ઇમામ શાહે ખોટી શિક્ષાપત્રી તૈયાર કરી? ચલો આગળ વધીએ. હવે તો પોતાને જ મજાકના પાત્ર બનાવે છે. और सतपंथ को परिवर्तन के साथ, क्योंकि सनातन शब्द सतपंथ से जुड़ा हुआ है. किसी ने चुराया होगा सनातन शब्द, वो बात अलग है. किसी ने चुराया होगा सनातन शब्द, वो बात अलग है. किसी ने चुराया होगा सनातन शब्द, वो बात अलग है. મજાક છોડીને ગંભીરતા તરફ આગળ વધીએ. અચાનક સનાતનની આવડી બધી વાતો કેમ? એની પાછળ મુખ્ય કારણ છે આરએસએસના મોહનજી ભાગવતની મીઠી ટકોર અને પીરાણામાં તેમણે કરેલ સનાતનની પેરવી. भारत की विशेषता ये है, भारत में भी अलग अलग पंथ संप्रदाय है, हजारों प्रकार के हैं. कभी कभी किसी किसी का बाह्य आचरण परस्पर विरोधी भी मिलता है, ये भी होता है. और इसलिए इस सनातन धर्म के उत्थान के लिए प्रयास करने वाले सब लोग ये एक ही घर के लोग हैं. लेकिन एक बात है कि सनातन धर्म के उत्थान के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो करते हैं वो एक दूसरों को सहायक बनता है. વિશ્વાસ નથી આવતો ને? હજી સાંભળો પીરાણાના એ જ કાર્યક્રમમાં હાજર આરએસએસના રવિભાઈને. કે જેના પ્રત્યે આપણે સજગ અને જાગૃત થવું પડશે. પહેલી વાત આવે છે કે સમાજમાંથી દરેક પ્રકારના જાતિ, મત, પંથ, સંપ્રદાયના ભેદોને દૂર કરવા. આ મત, પંથ, સંપ્રદાયના દૂર કરવા એટલે ફક્ત મને વચન અને કર્મથી આપણા વ્યવહારમાં આવવું જોઈએ. એટલે કે લાંબા ગાળે સતપંથ, જે એક મત પંથ સંપ્રદાય છે, એને મિટાવશે આરએસએસ. આરએસએસનો બીજો મકસદ છે કે સતપંથીઓ મુસલમાન ન બની જાય. આના સિવાય આરએસએસનું પીરાણા સાથે જોડાવવાનું બીજું કોઈ કારણ નથી. મૂંઝવણની હજી એક ગુગલી બાકી છે. આ કાર્યક્રમમાં ઇસ્લામી કબરોને પૂજનારા અને સૈદોને માનનારા અમરેલીના ગાદીપતિ ભોગી કાકા અને પીરાણા આઠિયા સતપંથના સૈયદ બાકરશાહ બાવાના ગાદીપતિ વિષ્ણુ કાકાને કેમ બોલાવ્યા? મૂંઝવણની પાંચ ગુગલીઓ. એક જીસસ ઈશુનો પ્રચાર, 2 લક્ષ્મીનારાયણનો પ્રચાર, 3 મૂર્તિ પૂજાનો પ્રચાર, 4 આરએસએસનું સાચું મકસદ, 5 ઇસ્લામી સતપંથનો પ્રચાર. કરવું શું?
પીરાણા દિશા વિહીન છે. જેને જે તરફ મજા આવે એ તરફની સારી સારી વાતો કરીને સત્પંથીઓને ખોટા રસ્તે દોરવે છે. તમને પ્રશ્ન થશે કે આ બધા તો હિન્દુ ધર્મની વાતો કરે છે, પણ તમે જ વિચારો કે મૂળમાં નીચે પ્રમાણેના ઇસ્લામી બીજને છોડતા નથી. 1. ઇમામ શાહ. 2. નિષ્કલંકી નારાયણ. 3. સત્પંથના શાસ્ત્રો. 4. પીરાણાનું સ્થાનક. જ્યાં સુધી નહીં છોડે ત્યાં સુધી સત્પંથને ભવિષ્યમાં પૂર્ણ મુસલમાન બનાવવાનો રસ્તો ખુલ્લો છે. આજે હિન્દુ તરફી વાતાવરણ છે. કાલે જ્યારે વાતાવરણ નબળું પડશે ત્યારે અલ્તાખિયા ફરીથી અમલમાં આવશે. જનાર્દન જેવા બનાવટી વાર્તાઓ સામે મૂકશે અને ઇસ્લામીકરણ શરૂ થશે. માટે સત્પંથ છોડી દેનાર સનાતનીઓ સાથે ભળી જવામાં જ સમજદારી છે. આમે હવે લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન સત્પંથે સ્વીકાર્યા છે. માટે સનાતનીઓ સાચા છે એ તો હવે સાબિત થઈ ગયું છે. આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો.